महाबहिर तृतीय अध्याय शेष शेष पैराग्राफ। तुमर श्रद्धा तुमर आंतरिकता और समर्पण जेते पूर्णतर हेब मांकर करुणा और अभय सेते ही घेरी रहिबो। जदि माँ भगवती करुणा और अभय तुम संगे रही तेबे आउ एपरि कौन अछि जहाँ तुमको स्पर्श करिबो बा काहाकु तुमे भय करिबो। एही कृपारु अल्प टिके भी तुमको सकल बाधा विपत्ति और संकट रु पार करिदेबो। तांकर पूर्ण उपस्थिति जदि तुमको आवृत कर रखे तेबे निरापद रे तुम पथरे तुमे चली जाई परिबो, कारण से पथ हला मांकर। ए जगत रे हेउ बा दृश्य जगत समूह रे हेउ कौनसी शत्रु शक्ति ताहा जेते शक्तिशाली हेउना काहींकी तुमको स्पर्श करि परिबो नाही। कौनसी विभीषिका तुम चिंतार कारण होई परिबो नाही। एही करुणार स्पर्श रे संकट सुजोग रे व्यर्थता सार्थकता रे दुर्बलता अमोघ सामर्थ्य रे परिणत हुए, कारण दिव्य जननीकर अनुकंपा हला परमेश्वर अनुमति। एबे हेउ बा पर हेउ ताहार फल सुनिश्चित पूर्व निर्दिष्ट अवश्यंभावी ओ अनिर्वार्य। आमे आलोचना करिबा दुर्बलतार युक्ति। एटा चिरंतनी बहिर पृष्ठा 83 विषय वस्तु होला दुर्बलतार युक्ति। मालिकचंदी गोटे अज्ञान को संशोधन करने अर्थ अंधकार को दूर करने। तुम्हें दीपटीए लगेदेल और अंधकार कटिगला, किंतु गोटे भूल को भूल बोली जानी सुधा पुणी से भूल को करी बसिबा हैला सते कि कही जने दीपटीए लगाई देथिले और तुम्हें जानी जानी दीपटी को लिभाई देल। यह द्वारा अंधकार को जानी जानी फेराई आनिबा कथाटे ही हैला। एपरी क्षेत्र रे दुर्बलतार द्वाही देवा अनुचित। एकथा निश्चित जानी रख जे तुम्हें जदि निजको संशोधन करने को स्थिर कर सारिच तेबे ईश्वर कृपा तुम सहित सर्वदा रही अछि। तुम्हें कहि परिबो नाही जे मोर निजको संशोधन करने को बल पाउ नाही, मु भारी दुर्बल। ए क्षेत्र रे मु कहिबी जे तुम्हें प्रकृत रे निजको संशोधन करने लगी सिद्धांत नहीं नाह। तुम्हें सत्तार गोटे अंश रे तुम सत्तार कौन सी गोटे अंश रे एपरि किछि रहिछि जहा कि यह करने को स्थिर सिद्धांत नहीं पारि नाही, एवं यह ही गुरुतर विषय। निज दुर्बलता को दायी करबा होछि निजको निर्दोष साब्यस्त करिवार एक आळ मात्र। जे केही निजको संशोधन करिवार सिद्धांत निये ताकू सर्वोच्च सामर्थ्य देवा पई भगवत कृपा रहिछि। जेउ अज्ञानता को आलोकित करबा को हेबो से क्षेत्र रे जहा मु कहिथिली दीपटीए जळाई दियो, यह यथेष्ट। जणे जेतेबेले जानी जानी भूल और पतन को पुनः प्रशय दउछि सेतेबेले कर्तव्य हला चियाटीए देवा। कौन कहले प्रथमे कहले जो दुर्बलतार युक्ति विषय जो कहउचंदी कहले जनक भीतर जदि अज्ञानता रही से अज्ञानतार से जदि ज्ञान आड़ को यात्रा कला तामाने अज्ञानता तार संशोधन हो गला। ताहले तुम्हें आलोक आड़ को यात्रा कल एवं जो अज्ञानता तुमको केते केते दुख जंत्रणा आनी दउथिला तमे जितेबाला से अज्ञानतार विजय हासिल करी ज्ञान आड़ को आसी पहुंची गल स्वाभाविक भाव में आमर अंधारटी कटिगला एवं आलोक आसला। तेणु जंत्रणा बा से जो अज्ञानता को लेकर आम भितर जो परिस्थिति सृष्टि होतिला से परिस्थिति फल रे आमर जीवन जो दुर्विषहता आसुथिला आमे कष्ट पाउथिले से कष्टटी दूर हो जाए। ताकू माँ बढ़िया भाव में सुंदर गोटे एग्जांपल हमको बुझ कहउचंती देख जे दीप अंधार चारिआडे थिला तुमे दीपटीए जळाई देला ताले सांग से अंधार भागिस चतुर्दिग आलोकितमय। तेणु जो जिनस जहाँ देखा जाऊ नथिला सब देखा गला अंधार कटि गला। किंतु पुणी जदि जने ताको लिभेई देला कौन हबो जो अंधार को से अंधार माड़ी बसिला सेतबेले किछि आउ देखा जीवन सब चारिआडे अंधार।
ताकू तुलना करुचंती जणे जेतेबेले एई अज्ञानता को संशोधन करिया कथा उठुची देखंतु आमे आमे अनेक थरा पूर्व कथा हेचंती मनुष्य जेतेबेले जन्म हेची तार मन नै कि जन्म हेची कोनोसी मनुष्य पूर्णतः ठीक हेई पारि नाही पूर्णतः ठीक हेई पारि नाही तनु भूल रहिबा भूल हवा एवं भूल करिबा एटा होची गोटे मनुष्य क्षेत्र रे एक स्वाभाविक कारण सी जे पर्यंत रूपांतर न हेची जे पर्यंत भगवान का सहित से एकात्मता लाभ करी नाही से पर्यंत भूल करिबाटा होची ता पई एक स्वाभाविक किंतु भूल करिबाटा सिना स्वाभाविक किंतु भूल को भूल बोली जेतो जने जानी सारिलानी भूल को भूल बोली जानी सारिलानी जानिलानी जे एई कार्य कले मो मांक ठारू दूरे जाउची एई कार्य कले मोर अग्रगति हो नाही एई कार्य कले मु निजे निजर अहं को प्रतिष्ठित करौची जानी सारिला परे जदि से भूल करुची मान लिखले कोन भूल को भूल बोली जानी सुद्धा पुणी से भूल करी बसिबा हैला कोन ना जेमती जने के दीप लगै थिला आ तमे ताकू लिभेई देला ता माने पुनः मूषिक भव पुणी तुमे पुनर्बार जो स्थिति रे थिला से स्थिति को फेरी आसिला तेणु भूल को भूल बोली न जानी साधारण व्यक्ति टीए जो कार्य करुची साधारण व्यक्ति टीए से जानिनी से जहा करुची ठीक कि भूल तार कन्सिक्वेंस तार परिणाम ता पई मारात्मक हब ना कहीं से तो जानिनी भूल करुची ना ता माने ता पई तो दीपटा तो जला है न अंधकार ही थिला अंधकार भितरे से तार जेमती हो आखि टिके मिटमिटिका करी जहाँ देखा जाउची अंधकार भितर जे टिके टिके देखा जाए सेतिरे से चली किंतु तमे जिए जानी सारिलनी कोटा भूल कोटा करले तमे भगवान दुआही बा भगवान द्रोह करुच असत्य पथरे जाउच अज्ञानता पथरे जाउच ताकू जदि करुच तेबे तुमे गोटे विराट मिस्टेक करुच बा बहुत बड़ भूल करुच से भूलटा होची कोन तमे पुणी चारियार अंधकार को नहीं आसिल दीपटी को लिभेई देल पुणी अंधकार को नहीं आसिल तेणु पुनः मूषिक भव पुणी मूषा है जेमती ताने पूर्व अवस्था को फेरी आसियो पुनः मूषिक भव ये तो कथाटा आसिलानी ताको शॉर्ट रे खाली तार एग्जांपल टी जोटा अछि सेटा कहि दउची पुनः मूषिक भव होची जे गोटे मूषाटी जने साधु ताकू पाइले वर्णना अच्छी जेमती जे ताकू नहीं कि पळे जाउथिले तार जे खादक गली पड़ला तेणु साधु सेठी ताकू पाइले पाइला बेल को देखला से अजीवित अच्छी पूरा मरी जाए नहीं तेणु से ताकू आनी ताकू तांकर साधना तपस्या बल से जो शक्ति अर्जन करथिले ता फल ताकू आरोग्य करुचंदी एवं आरोग्य कर साला पर ताकू गोटे मनुष्यर रूप दे कन्यार रूप दे सुंदर सुंदरी कन्या होईची तापर धीरे धीरे से लालन पालन कर भाई बड़ होईची बड़ हो सारा पर तार जो विवाह बयस आसी पहुंची ताकू सेतबे से पचारुचंदी झीटीर जदि काले के निजर इच्छा कौन अच्छी जो से विवाह करिवो किंबा तार किसी चॉइस रही शर्त ताकू पचारे सी कहला जी सब बलवान ताकू मु विवाह करी तेणु एमती हो सटू साधु भाव सूर्य होचन सब बलवान कहीं सूर्य जोगु संपूर्ण जगत तिष्ठी तेणु सी भाविले सूर्य पाख सी कहले सूर्य कौन एत गरम मुझे विवाह करी एत उत्तप्त आउे सूर्य ठार कौन आ बड़ कहीं ना सूर्य को पचारे तुम ठार बड़ कहीं ना कहले हाँ अच्छा ना कौन ना जिते बड़े मेघ आसे से किसी समय भी हो से मत लुचे दिए तेणु जहाँ भी मेघ पाखे मुझे समय भी हो हारी जाए हाँ मेघ ताले बड़ुआ से मेघ पाख गला बेल मेघ कहते मो ठार भी बड़ुआ अच्छे किए से ना पहाड़ कहीं मेघ जाए पहाड़ देर पिटी हेले तार अस्तित्व लोप पाइला
ତେଣୁ ପୁଣି ଏମିତି ପାହାଡ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପାହାଡ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ବଳୁଆ ଯେ, ମୁଁ ଭାରି ଟାଣ ଦୃଢ ସବୁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମୂଷା ପାଖରେ ମୁଁ ହାର ମାନେ, କାହିଁକିନା ମୂଷା ଆସି ମତେ କଣା କରି ଏପଟ ସେପଟ କରିଦିଏ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରେନି। ସେଠୁ ଇଏ କହିଲା ହଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ ଠିକ, ମୂଷା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଳବାନ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୂଷାକୁ ବିବାହ କରିବି। ତେଣୁ ମୂଷାଙ୍କର ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ସିଏ ତ ବିବାହ କଲେ। ସାଧୁ କହିଲା ଆରେ ହେ, ଇଏ ରାତିରେ ମୂଷା ଥିଲା, ତେଣୁ ଆର ଆଉ ଚେତନାର ତ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇନି, ବାହ୍ୟ ରୂପ ସିନା ଦେଇଦେଲି, ବାହ୍ୟ ରୂପ ସିନା ଦେଇଦେଲି, ହେଲେ ଚେତନାର ତ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇନି ନା, ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ମୂଷାକୁ ଆସିକି ବାଛିଲା ଆଉ। ତେଣୁ ତାକୁ ସେଠୁ ଆଉ ଥରେ ମୂଷା କରେଇଦେଲେ, ତାପରେ ମୂଷି ହେଇଗଲା, ମୂଷା ନୁହଁ ତ ମୂଷିକ, ମୂଷିକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୂଷା ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ତେଣୁ ପୁନଃ ମୂଷିକ ଭବ, ଚେତନାର ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇନାହିଁ, ତାମାନେ ତମେ ପୁଣି ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିଆସିବ। ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣି ସାରିକି ତମେ କରୁଛ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦୁର୍ବଳତାର ଦ୍ୱାହି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଦୁର୍ବଳତାର ଯୁକ୍ତି। ସିଏ କୁହନ୍ତି କଣ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ହେଇଯାଉଛି ଭୁଲ। ଇରେ ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି କହିଲେ କଣ ତମକୁ ଛାଡି ଦିଆଯିବ? ଛାଡି ଦିଆଯିବ ମାନେ କିଏ ତମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡରେ କୁରାଢି ମାରୁଛ। ତମେ ଚେତନାର ସେଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଯାଉଛ, ପୁନଃ ମୂଷିକ ଭବ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଯିଏ ଦାୟୀ କରେ, ସେଟା ହଉଛି କଣ ପ୍ରକୃତରେ, ସିଏ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଆଳ ନଉଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି କୌଣସି ଏକ ଦିନ ମତେ ନିରାକାର ହେଇ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଆଜି କାହିଁକି ଡେରିରେ ଉଠିଲ? ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଶୋଇଥିଲି ତ ଡେରିରେ ଉଠିଲି, ଗାଳି ଦେଲେ ଆଉ। ତମେ ଆଳ ନଉଛ କଣ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାର? ତମେ ଡେରିରେ ଶୋଇଲ ବୋଲି ଡେରିରେ ଉଠିବ କଣ ନିୟମ ଲେଖା ହେଇଛି? ଶୀଘ୍ର ଉଠିବ। ଡେରିରେ ଶୋଇଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଡେରିରେ ଉଠିବ, ଏଇଟା କୋଉ ନିୟମ? ତମେ ଡେରିରେ ଶୋଇକି ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ଉଠିବା କଥା ସେ ସମୟରେ ଉଠି ପାରୁନ, ସେଇଟା ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା। ତମେ ସେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ତାମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକୁଛ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖାଟି, ଏଇ ଲାଇନଟି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ଆମ ଦୋଷକୁ ଆମେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ବାଟ ଦେଖେଇଲା ଯେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତମେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଦିଅ। ତାମାନେ ଦୀପଟି ଜାଳିଦବ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ତମର ବିଜୟ ହାସଲ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣିଲ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲକୁ ଆଉଥରେ କର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତମେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଦେଲା ଭଳିଆ କାମଟି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉଥରେ, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲ ଓ ପତନକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଚିଆଁଟିଏ ଦବା। ତାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣିକି କରୁଛି, ତାକୁ ନିଆଁ ଚେଙ୍କଟିଏ ଦେଇଦବ। ନିଆଁ ଚେଙ୍କ ଦେଇଦେଲେ ତମେ ଯେତେ ଯୁଆଡେ ମନ ଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚେଙ୍କ ପୁଛ ଆ ବୋଉଲୋ ହେଇକିରି କୋଉଠିକି ମନ ଯିବ, ଯୋଉଠି ଚେଙ୍କ ପଶିଲା। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଭୁଲ କର ବା ନିମ୍ନ ଚେତନାକୁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଲ, ସେଇ ସମୟରେ କାମ ହଉଛି ତମକୁ ଗୋଟେ ଚିଆଁଟିଏ ମିଳେ। ତାମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ପଡେ, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, ଜମକୁ ଚିଆଁଇ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସଚେତନ କରେଇଦେବା ପାଇଁ ଯେ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲ। ସେ ହଉଛି ମୁଁ କହିବି ଚାଲାକ, ବା ସିଏ ହଉଛି ସୁଯୋଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ବାଧାଟିଏ ବା ଅସୁବିଧାଟିଏ ବା ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଉତ୍ସକୁ ଯାଇକି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଛି ଯେ କୋଉଠି କୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାଟି, କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଦୁର୍ବଳତାଟି, କୋଉ ଦୋଷଟି ଯିଏକି ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା,
ସିଏ ବାହାରକୁ ଉଙ୍କି ମାରିଛି, ସିଏ ତାର ଅଗ୍ରଗତିର ପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଆଁଟିଏ ମିଳୁଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସତର୍କ ହେଇଯିବା କଥା ଏବଂ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ରଖ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ତୁମ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ଏଇଠି ଏଇ ଲାଇନଟା ମନେ ରଖିବା କଥା। ଯିଏ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା, କନଫର୍ମ ହେଇଯାଅ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ତୁମ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ରହିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆସିବ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁନାହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିଲେ? ତାମାନେ ସିଏ କଣ କରୁଛି? ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅର୍ଥ ଦୀପଟିଏ ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲା ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲ ତମେ। ଦୀପଟି ଲିଭେଇ ଦେବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନାର ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଛ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛ। ଯୋଉ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁ ମା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମା କଣ ମୋ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶୟ ଦଉଛୁ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡରେ କୁରାଢି ମାରିବା ସଦୃଶ ନିଜର ଭାଗ୍ୟର ଯୋଉ ଦୋଷ ଦେଇ ଆମେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଯିବାକୁ ଚାହୁଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେଠି ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି ପଛରେ ନିଜେ ବଡ ବଡ ପଥର ପକଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଯୋଉ ଭୁଲକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ ଆଉ ଥରେ କରୁଛ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ନିଜେ ବଡ ବଡ ପଥର ପକେଇ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ଗମ କରୁଛ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ତୁମ ପାଖରେ କଷ୍ଟ ହବ। ଯେ କେହି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଏ ତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବତ କୃପା ରହିଛି। ମା ଆହୁରି ଥରେ ସେଇ ଲାଇନଟାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୃଢ ଭାବରେ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଯିଏ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସ୍ଥିର କରିଛି ଜାଣି ରଖ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ତୁମ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ କନଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଦୃଢ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବତ କୃପା ତା ସହିତ ରହିଛି। ତାମାନେ ଭଗବତ କୃପା ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି, ଯୋଉ ଦୁର୍ଗମ ପଥଟି ବା ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତାଟି ତା ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲା ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବତ କୃପା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ କେବେ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ବଳ ପାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ। ଯିଏ ଏକଥା କହୁଛି ତାମାନେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠକୁଛି। ମା କହିଲେ ନା, ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଆସ୍ପୃହା କରେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି, ନାଇଁ ମୁଁ ଅଗ୍ରଗତି ଆଡକୁ ଯିବି, ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସେନି ନୁହଁ, ଆସିବ। ଆସିଲେ ବି ସେ ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ସେ କେତେବେଳେ ଅଗ୍ରଗତି କରିକି ପଳେଇ ଯାଇକିରି ପାରିବା ପଣିଆର ହେଇଯାଇଥିବ ସେ କଥା ସେ ନିଜେ ଜାଣିବି ନଥିବ। କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା କାମ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରାଇ ଦିଏ ଏବଂ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଯୋଉଟା ସେ କରିପାରି ନଥାନ୍ତା ଭଗବତ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଭଗବତ କୃପା ତା ସହିତ ରହେ। ତେଣୁ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସେ ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତମେ କେବେ ବି କହିପାରିବ ନାହିଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି, କେମିତି କହିପାରିବ? କାହିଁକିନା ତମେ ଚାହିଁଲ ସଂଶୋଧନ ହବା ପାଇଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା କାମ କଲା। ତେଣୁ ତମେ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କେମିତି ହେଲ? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ତ ତୁମ ସହିତ ରହିଲା ନା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଯାହା ସହିତ ରହିଛି ସେ ଦୁର୍ବଳ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ବଳ ପାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇନାହଁ। ଏଠି ଆମକୁ ଆଉ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମା ଏକଥା ବି ଲେଖିଦେଲେ। ଯଦି ତମେ କହୁଛ ତମେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ, ତୁମର ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳ ପାଉନାହିଁ, ତାମାନେ ତୁମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇନାହଁ। ମିଛ କଥା କହୁଛ, ଡହରାଇ ମାରୁଛ, ଛଳନା କରୁଛ। ତୁମ ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ରହିଛି ଯିଏ କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ବିଷୟ। ତୁମ ସତ୍ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ଏପରି କିଛି ରହିଛି ଯାହାକି ଏହା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଗୁରୁତର ବିଷୟ।
ତେଣୁ ଭ୍ରମରେ ରୁହ ନାହିଁ, ଠକ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମ ପ୍ରତାରଣା ଆକୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆତ୍ମ ପ୍ରତାରଣା, ଯିଏ ନିଜକୁ କହୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଇଆ ଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହିଁ, ମୁଁ ତ ପାରୁନାହିଁ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଜମାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି। ମା କଣ କହିଲେ, ତାମାନେ ସେ ଜମାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି, ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇନାହିଁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବି, ସେ ନେଇନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଲି କେମିତି, ଯିଏ କ୍ଲୁ ଦେଲା ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆଉ ସିଏ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କେମିତି କରିବ? ଆମେ କାଲି କଥା ହଉଥିଲେ, ଆରେ ଗୋଟେ ବୁଲା କୁକୁର ବୋଲି ଜାଣିଲେ ତ ତାକୁ ତଡ଼ିବ। ତମ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ପଶି ଯାଇଛି, ତମେ ଜାଣିଲଣି ବୁଲା କୁକୁର, ତମେ ତାକୁ ଆହୁରି ଘଉଡଉଛ, ମାନେ ସରି ଘଉଡଉଛ କହୁଛ, ଘୋଡଉଛ। ନାଇଁ ତ କାଇଁ, କୁକୁର ଆମ ଘରେ ତ ପଶିନି, ନାଇଁ ତ, ନାଇଁ 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 କହିକି ଗୋଟେ ଅଖା ଦେଖେଇ ଦେଇଥବ, ନାଇଁ କୁକୁର ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବନି। ଆରେ ତମେ କାହାକୁ କହୁଛ ଲୁଚଉଛ, କାହା ପାଖରେ ଲୁଚୁଛ? ତମରି ଘର ସେଇଟା, ତମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଉଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଘରେ କୁକୁର ପଶି ନାହିଁ। ଆରେ ଲାଭ କଣ? ନିଜ ଘରେ କୁକୁର ପଶିଛି, ବୁଲା କୁକୁର, ତମର କ୍ଷତି କରିବ। ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିକି କହିବ ନାଇଁ ଆଙ୍କ ଘରେ କୁକୁର ପଶି ନାହିଁ, ତମେ କଣ ସେଥିରୁ ପାଇବ? ତମର ନିଜର କ୍ଷତି ହବ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ କର। ଆଉ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ସଂକଳ୍ପ କଲ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲ, ଭଗବତ କୃପା ତୁମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ତୁମକୁ ସେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ତମେ ଯେମିତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମାଙ୍କର। ତାର ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାର ସାରାଂଶ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା। ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ସେ ଭୁଲକୁ କରି ବସିବା ହେଲା ଅନ୍ଧାରକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଫେରାଇ ଆଣିବା। ତାମାନେ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ କୁରାଢି ମାରିବା। ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତାର ଦ୍ୱାହି ଦେବା ଅନୁଚିତ। ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦାୟୀ କରିବା ହଉଛି ଯେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ, ମା ମତେ କଣ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ କୃପା ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ? ତ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଯିଏ ଦାୟୀ କରୁଛି, ସେ ନିଜକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଏକ ଆଳ ମାତ୍ର। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାରକୁ ଦେଖେଇ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଆଳ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କିଛି ପ୍ଲି ଦଉଛି, ଜଣେ କିଛି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମାଗୁଛି, ତାମାନେ ସିଏ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ନାହିଁ। ତୁମ ସତ୍ତାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ଏପରି କିଛି ରହିଛି ଯାହାକି ଏହା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲ ଆଉ ପତନକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଶୟ ଦଉଛି, ସେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଚିଆଁଟିଏ ଦେବା। ତାମାନେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟେ ଘଟେ, କ୍ଷତି ହୁଏ, ତାକୁ ଚିଆଁଟିଏ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ରଖ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ତୁମ ସହିତ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ବାଃ, ଏଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମର କପାଳରେ ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ଲେଖିଦବ। ଯେ କେହି ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଏ, ତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବତ କୃପା ରହିଛି। ଆମେ ଏଠି ସାରିବା। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେୱାବଶିଷ୍ୟତେ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Ma. Thank you, Laraver.